जय श्री स्वामिनारायण विद्यार्थी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ना આજના લેક્ચરમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગયા લેક્ચરમાં આપણે જે છે બે થી જેની વિશે ભણ્યા હતા। એક સૌથી પહેલા તો હાઉ ટુ મેક private member inheritable એટલે કે આપણે પ્રાઇવેટ મેમ્બર ને ઇનહેરિટેબલ કેવી રીતે બનાવી શકીએ એ વિશે જે છે ની થિયરી જે છે એ આપણે ભણ્યા સાથે જે છે એ બીજી વસ્તુ જે છે એ આપણે મલ્ટીપલ inheritance तो ગયા લેક્ચરમાં આપણે જે છે એ આ બે વસ્તુ જોઈ હતી કે હાઉ ટુ મેક ધ પ્રાઇવેટ મેમ્બર ઇનહેરિટેબલ અને મલ્ટીપલ ઇનહેરિટન્સ ઓકે। તો સૌથી પહેલા જે છે આપણે જોઈએ કે હાઉ ટુ મેક ધ પ્રાઇવેટ મેમ્બર ઇનહેરિટેબલ ઓકે। સો all we know that we cannot inherit private member of class એટલે કે આપણે જે છે એ ક્લાસ અથવા તો બેઝ ક્લાસ એટલે કે આપણે જે છે એ બેઝ ક્લાસ અથવા તો ક્લાસનો જે પ્રાઇવેટ મેમ્બર છે એને ઇનહેરિટ કરી શકતા નથી। It means that we cannot use the properties of class which data member has private એટલે કે આપણે એવા કોઈ પણ ક્લાસની પ્રોપર્ટી વાપરી શકતા નથી કે જેના ડેટા મેમ્બર પ્રાઇવેટ હોય ઓકે। તેના માટે શું કરવું પડે તો we have to change visibility mode of member from private to public એટલે કે when we want to inherit the properties or we have to inherit the private member, then we have to change the visibility mode okay। So if you want to inherit the private member, then you have to change the visibility mode. It means that you have to change it from private to the public, but the problem is that કે તમે જે વસ્તુ માટે છે ઇન્ટેન્સલી ડેટા મેમ્બરને પ્રાઇવેટ બનાવ્યો છે એ ઇન્ટેન્સ જળવાશે નહીં। મતલબ કે તમે જે એમ સાથે તમે કોઈ ડેટા મેમ્બરને પ્રાઇવેટ બનાવ્યો છે અથવા તો કોઈ મેમ્બરને પ્રાઇવેટ બનાવ્યો છે જો એને તમે પબ્લિકમાં ફેરવી દો ઇટ મીન્સ દે આર ઓપન ફોર ઓલ it doesn't satisfy your intent to create it as a private એટલે કે તમારો જે ઇન્ટેન્સ છે એને પ્રાઇવેટ તરીકે ક્રિએટ કરવાનો એ જાળવી શકાશે નહીં। so the new visibility mode is introduced that protected okay। so this is the new visibility mode that help to make the private member inheritable okay, and that is a protected। so when you define or when you change the visibility mode from private to protected, then if the class is inherited protectedly, then public data member converted to the protected as well as the protected data member मतलब inherited in a protected okay। so when you extend the class and in a protected manner, then the public member become protected as well as the protected data or protected member become a protected okay।
and you can inherit only in the class in which, okay, the blade, it means that you can only derive the protected class into the derived class, okay, from base class to derived class. We cannot access the protected data member from outside of the class by using the object. એટલે કે આપણે જે છે એ વિઝિબિલિટી મોડ ચેન્જ કરીએ એનો ઇન્ટેન્સ જે છે જળવાતો નથી કે જેના માટે તમે મેમ્બરને પ્રાઇવેટ ક્રિએટ કર્યો છે. એના માટે વિઝિબિલિટી મોડ જે છે એ પ્રોટેક્ટેડ છે કે જેના લીધે થઈ અને પ્રોટેક્ટેડ ડેટા જે છે એ ક્યારે બેઝ ક્લાસમાં ઇનહેરિટ થાય તો પણ એ પ્રોટેક્ટેડ જ રહે છે અને એ પ્રોટેક્ટેડ ડેટા મેમ્બરને તમારે જો એક્સેસ કરવા હોય તો એને જે છે એ તમે પ્રોટેક્ટેડ ડિરાઇવ ક્લાસમાંથી જ કરી શકો છો. ઓકે, પ્રોટેક્ટેડ ડેટા મેમ્બર જે છે એ ડાયરેક્ટલી ઓબ્જેક્ટ પર એક્સેસ કરી શકતા નથી. ઓકે, so this way you can make the private member inheritance. And the next one is a multiple inheritance. Multiple inheritance, it means that there are more than one base class and there is a single derived class. Okay, let's see. Multiple inheritance. In multiple inheritance, there is more than one base class and single derived class. Okay, એટલે કે મલ્ટીપલ ઇનહેરિટન્સ ની અંદર શું હોય કે એની અંદર એક જ બેઝ ક્લાસ હોય અને એક કરતા વધારે જે છે એ એક કરતા વધારે જે છે એ સોરી એની અંદર એક કરતા વધારે જે છે બેઝ ક્લાસ હશે અને સિંગલ જે છે એ ડિરાઇવ ક્લાસ હશે. સો એની અંદર કેવી રીતનું હશે? તો એની અંદર કેવી રીતની સિસ્ટમ હશે તો કે આવી રીતે જે છે એ this is the class A, this is the class B that inherit the class C. Okay, so here this is the this more than one base class and more than one single derived. Okay, એટલે કે એની અંદર શું હશે કે એક કરતા વધારે બેઝ ક્લાસ હશે અને સિંગલ ડિરાઇવ ક્લાસ હશે. તો આ પ્રકારની જે સિસ્ટમ હોય તો એને મલ્ટીપલ ઇનહેરિટન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. In multiple inheritance there is a more than one base class and the single derived class. Okay, હવે આજે જે છે એ આપણે જોવાનું છે મલ્ટીપલ ઓર મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. ઓકે, અને આપણને ખબર છે કે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ ની અંદર શું હોય છે કે એક બેઝ ક્લાસ એમાંથી ડિરાઇવ કરવાનો નવો ક્લાસ. ઓકે, જે ડિરાઇવ ક્લાસ કર્યો છે એના ઉપરથી નવો ક્લાસ ડિરાઇવ કરવાનો. તો એ જે ચેઇન જે છે એ ચેઇન ને કહેવાશે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. ઓકે, તો ચલો આપણે એ વસ્તુ જોઈએ. તો આજનો આપણો ટોપિક છે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ અને આજનો ક્વેશ્ચન છે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. એક્સપ્લેન મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ વિથ યુઝ ઓફ એક્ઝામ્પલ. ઓકે, તો ચલો આપણે ચાલુ કરીએ. તો કે ઇન મલ્ટી લેવલ
a new class is derived from already existing class, and then a new class is derived from previously derived class. એટલે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ ની અંદર શું હશે કે એક જે ક્લાસ છે એને ડિરાઈવ કરવામાં આવ્યો હશે કે જે મતલબ ન્યુ ક્લાસ ઇઝ ડિરાઈવ્ડ ફ્રોમ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ ક્લાસ અથવા તો બેઝ ક્લાસ, એટલે કે બેઝ ક્લાસ માંથી એક ક્લાસ જે છે ડિરાઈવ કરેલો હશે અને એ ડિરાઈવ કરેલો જે ક્લાસ છે એમાંથી એક બીજો નવો ક્લાસ ડિરાઈવ કરવામાં આવશે. તો આ પ્રકારનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એને જે છે એ કહેવાશે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. એટલે કે એની અંદર કેવું હોય કે સપોઝ કે ધીસ ઇઝ ધ ક્લાસ A, ઓકે, એક ક્લાસ છે ક્લાસ A, એના ઉપરથી જે છે એક ક્લાસ ડિરાઈવ કરવામાં આવ્યો એનું નામ છે ક્લાસ B. ધીસ વન ઇઝ ધ ક્લાસ B. હવે જે છે એ ક્લાસ B માંથી જે છે એક નવો ક્લાસ ડિરાઈવ કરવામાં આવ્યો જેનું નામ છે ક્લાસ C. તો આવી રીતે એક ક્લાસ ઉપરથી બીજો ક્લાસ, બીજા ક્લાસ ઉપરથી બીજો ક્લાસ, આ જે ચેન ક્રિએટ થાય તો એ આ જે ઇનહેરિટન્સ છે કે એને કહેવાશે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. એટલે કે અહીંયા જે છે એ તમે જોઈ શકો છો કે આ બે વસ્તુ માટે જે છે એ બે ક્લાસની વાત કરીએ તો this is the base class and this one is a derived class. ઓકે, પણ એ જ જગ્યાએ જે છે એ આપણે આ બે ક્લાસની વાત કરીએ તો this is the base class and this is the derived class. ઓકે, એટલે કે આ બંનેની વાત કરવામાં આવે તો A બેઝ ક્લાસ બનશે અને B derived ક્લાસ બનશે. અને જો આ બે ક્લાસની વાત કરવામાં આવે તો B બેઝ ક્લાસ બનશે અને C derived ક્લાસ બનશે. It means that કે એક ક્લાસ પરથી બીજો ક્લાસ ડિરાઈવ કર્યો, બીજા પરથી ત્રીજો, ત્રીજા પરથી ચોથો, ચોથા પરથી પાંચમો, એમ આપણે જે ચેન ક્રિએટ કરીએ this kind of inheritance is known as a multi-level inheritance. Okay, so this kind of inheritance is known as a multi-level inheritance. તો હવે જે છે ચલો એને જોઈએ આપણે એક એક્ઝામ્પલ કે જેનાથી આપણને એ સારી રીતે સમજી શકાય. તો એના માટે જે છે એ સૌથી પહેલા આપણે શું લખીએ છીએ hash include iostring.h એના પછી જે છે એ આપણે જે છે એક ક્લાસ લઈએ છીએ જેનું નામ છે ક્લાસ કોલેજ. એટલે કે કોલેજ નામનો આપણે એક ક્લાસ લઈએ છીએ કે જેની અંદર જે છે કેરેક્ટર name is equal to 20 જે છે એના આપણે એક આપણે વેરીએબલ લીધું છે અને આપણે જે છે એ વિઝિબિલિટી મોડ ડિક્લેર કરીએ છીએ પબ્લિક અને અહીંયા જે છે એ આપણે લખીએ છીએ સૌથી પહેલી મેથડ void input clg તો આ તો cl તો void input college એની અંદર આપણે શું કરીશું તો કે cout
enter the name of college. Okay, અને પછી જે છે એ CE તેમાં સ્ટોર કરાવડાવીશું આપણે નેમ નામ આવેલું. ઓકે, એના પછી જે છે એ void output cl એની એક મેથડ બનાવીએ છીએ અને એની અંદર આપણે લખીએ છીએ cout. ઓકે, your college name અને અહીંયા જે છે આપણે લખીએ છીએ name. ઓકે, અહીંયા આપણો ક્લાસ. તો આપણે જે છે એક ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે જેનું નામ છે કોલેજ અને એ ક્લાસ જે છે આપણો ઓકે એક ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે જેનું નામ છે કોલેજ અને એક વેરીએબલ લીધો છે. એ વેરીએબલ ની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કોલેજ નું નામ સ્ટોર કરાવીએ છીએ અને આપણે જે છે ડિસ્પ્લે કરાવીએ છીએ એનું નામ. ઓકે, હવે જો હવે એક નવો ક્લાસ ક્રિએટ કરવાનો છે જેનું નામ છે બ્રાન્ચ. એટલે કે આપણે જે છે એ અહીંયા આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ ક્લાસ જેનું નામ છે બ્રાન્ચ that inherit public college. એટલે આ એવો ક્લાસ છે કે જે કોલેજ ઉપરથી ડિઝાઇન કરવામાં આવેલો છે. ઓકે, તો એની અંદર જે છે એ આપણે લખીએ અંદર કે character branch 30 અને integer intake. intake એટલે કેટલી સંખ્યા છે તે. ઓકે, અહીંયા જે છે એ આપણે એક મેથડ લખીએ છીએ public અને અહીંયા જે છે એ આપણે લખીએ છીએ કે સપોઝ કે void input branch. ઓકે, cout એની અંદર આપણે લખીએ છીએ કે enter your branch. ઓકે, અને અહીંયા લખીએ છીએ આપણે ce branch. હવે જે છે આપણે લખીએ છીએ cout enter intake. ઓકે, અહીંયા આપણે લખીએ છીએ ce અને intake એટલે કેટલી સંખ્યા છે. ઓકે, અને પછી જે છે એ આના પછી આપણે જે લખીએ છીએ એ બીજી મેથડ છે void output br. ઓકે, અને એની અંદર જે છે એ આપણે બે મેથડ જે છે એ શું કરવાની છે એની ડિસ્પ્લે કરવાની છે એ ઉપર લખીશું. ઓકે, જગ્યાના અભાવના લીધે અહીંયા હું લખી દઉં છું કે void output br. ઓકે, અહીંયા જે છે પહેલું આપણે લખીએ છીએ cout branch name is equal to શું થશે branch અને intake is equal to. ઓકે, અહીંયા જે છે આપણો આ ક્લાસ પૂરો થશે અને અહીંયા એટલે કે આપણે જે છે એ ક્લાસ બનાવ્યો છે એક કોલેજ નામનો ક્લાસ. તો એમાં જે છે એ આપણે શું કર્યું છે તો કે નેમ રાખ્યું છે જેની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કોલેજનું નામ એન્ટર કરાવડાવીએ છીએ અને એ નામ ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ. હવે કોલેજ ઉપરથી આપણે એક ક્લાસ બનાવ્યો છે બ્રાન્ચ.
તો બ્રાન્ચ જે છે એ શું કરે છે તો કે કોલેજ જે છે એમાંથી આપણે ડિરાઈવ કરીને બ્રાન્ચ ક્લાસ બનાવ્યો છે જેની અંદર આપણે બ્રાન્ચ અને ઇન્ટેક જે છે એ બે પ્રકારના વેરિયેબલ લીધા છે તો બ્રાન્ચ ની અંદર આપણે જે છે એ બ્રાન્ચ નું નામ અને ઇન્ટેક ની અંદર નંબર ઓફ ઇન્ટેક એટલે કે કેટલી સંખ્યા છે એ સ્ટોર કરાવડાવી છે આ જે છે એ ઇનપુટ લેશે આ જે છે આઉટપુટ પ્રિન્ટ કરાવશે એટલે કે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું શું તો કયો ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે કોલેજ ક્રિએટ કર્યો છે અને બ્રાન્ચ ક્રિએટ કર્યો છે હવે જે છે એ આ બ્રાન્ચ પર જે છે એ આપણે ત્રીજો એક ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ છીએ કે જેનું નામ છે સ્ટુડન્ટ એટલે આ આપણો ક્લાસ બનાવ્યો છે તો અહીંયા જે છે આપણે લખીએ છીએ ક્લાસ સ્ટુડન્ટ પબ્લિક હવે જે છે એની અંદર આપણે બે લઈએ છીએ ઇન્ટીજર રોલ નંબર અને કેરેક્ટર નેમ કે અહીંયા જે છે આપણે ડિક્લેર કરીએ છીએ પબ્લિક અહીંયા void input st તો એની અંદર જે છે એ આપણે લખીએ છીએ કે ભાઈ cout enter your name અને આપણે જે છે એને name નામના વેરીએબલમાં સ્ટોર કરાવડાવીએ છીએ અને જે છે એ cout enter your roll number અને આપણે જે છે એને રોલ નંબર વાળા વેરીએબલની અંદર સ્ટોર કરાવીએ છીએ ઓકે તો આવી રીતે જે છે એ આપણે ક્લાસ લખ્યો છે હવે એની આઉટપુટ મેથડ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે આ કાઢી તો હવે આઉટપુટ મેથડ ની અંદર શું લખું છું તમે જોજો void output st એની અંદર જે છે એક ખાસ આપણે કમાલ કરવાનો છે તો સૌથી પહેલા શું લખીશું અહીંયા output cl ઓકે એના પછી લખીશું output br ઓકે અને પછી તે છે પછી આપણે લખીશું આના કે ભાઈ cout your name અહીંયા આપણે લખીશું name અહીંયા આપણે લખીશું cout your roll number અહીંયા લખીશું કે અહીંયા જે છે એ આપણે બે મેથડો કોલ કરાવડાવી છે કઈ આઉટપુટ કોલેજ અને આઉટપુટ બ્રાન્ચ એટલે કે આઈડી હા અને આપણે જે છે એ આગળ સોરી હા એ જ છે પણ એ બ્રાન્ચ ની છે એટલે આપણે આગળ જે ક્લાસ પૂછી નાખીએ એની અંદર આપણે કોલેજની પણ આઉટપુટ મેથડ હતી કે જેની અંદર આપણે જે છે એ કોલેજનું નામ પ્રિન્ટ કરાવડાવતા હતા તો જ્યારે આપણે આ મેથડ કોલ કરીશું તો જે પ્રીવિયસ ક્લાસ છે બધા ક્લાસની મેથડો જે છે કોલ થશે હવે જે છે એ આપણે શું કરવાનું છે કે મેઇન ક્લાસ લખવાનો છે તો integer main એની અંદર આપણે જે
છે લખીએ છીએ સ્ટુડન્ટ st તો એની અંદર જે છે st ડોટ ઇનપુટ cl એટલે કોલેજ st ડોટ ઇનપુટ br એટલે કે બ્રાન્ચ અને st ડોટ ઇનપુટ st એટલે કે સ્ટુડન્ટ અને st ડોટ આઉટપુટ st ઓકે return 0 get ch અને ક્લોઝ ઓકે તો આની અંદર શું થશે જો કે get ch તો હવે જો આની અંદર શું થશે કે આપણે જે છે એ સૌથી છેલ્લો જે ડિરાઇવ ક્લાસ કર્યો સ્ટુડન્ટ એ સ્ટુડન્ટ જે છે એનો એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે st હવે એ સ્ટુડન્ટ ના ઓબ્જેક્ટ થ્રુ આપણે જે કોલેજ જે છે સૌથી પહેલો જે ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો તે એના પછી સૌથી નીચે એના કોલેજ ઉપરથી જે ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો તે બ્રાન્ચ ઉપરથી જે ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો કે સ્ટુડન્ટ એ સ્ટુડન્ટ નો ઉપયોગ કરીને આપણે તમને ત્રણ મેથડનો કોલ કરીએ છીએ અને આપણને આઉટપુટ પણ મળશે બરોબર છે તો આવી રીતે જે છે એક ક્લાસમાંથી બીજો ક્લાસ બીજા ક્લાસમાંથી ત્રીજો ક્લાસ ચોથો ક્લાસ આવી રીતે વન બાય વન ક્લાસ છે એ ચેન ક્રિએટ કરવામાં આવે તો એ જે છે એને મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ કરવામાં આવે છે ઓકે સો I hope you understand the today's concept of the multi level inheritance. Okay, we will meet in a new lecture with the new concept. Till Jai Shri Swaminarayan Astu, and today's question is explain a multi level inheritance with the example. Thank you.